नमः दाल्भ्याय नमः योगाय नमः भगवते नमः भगवत्यै नमः आवाहयामि मध्यला కొద్దిగా అక్కడే కొద్దిగా జరుపు మధ్యలో ఎస్ అక్కడే समस्त देवगण देवतायै नमः आवाहयामि समस्त ऋषिगण देवतायै नमः आवाहयामि समस्त अप्सरस देवतायै नमः आवाहयामि समस्त दिक्पालक देवतायै नमः आवाहयामि गणाध्यक्ष देवतायै नमः आवाहयामि लोकपालक देवतायै नमः आवाहयामि त्र्यंबक देवतायै नमः आवाहयामि एकादश रुद्र देवताभ्यो नमः आवाहयामि ఇక్కడ हरि ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूवा यत्तामास्तेजुगुमस्तन्नोऽस्तु वयगुस्यामपतयोरयीनाम् प्रजापतिये नमः प्रजापतिमावाहयामि नवब्रह्मणे नमः नवब्रह्मणावाहयामि नवदुर्गायै नमः दुर्गामावाहयामि नवनारसिंहदेवताभ्यो नमः नवनारसिंहदेवताभ्यामावाहयामि दीर्घकम् दक्षिणायन देवताभ्यो नमः दक्षिणायन देवतामावाहयामि ऋग्वेद पुरुषाय नमः ऋग्वेद पुरुषमावाहयामि यजुर्वेद पुरुषाय नमः यजुर्वेद पुरुषमावाहयामि सामवेद पुरुषाय नमः सामवेद पुरुषमावाहयामि अधर्वणवेद पुरुष अधर्वणवेद पुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि దారం మూడుంటాయి వారదేవతాయై నమః ఆవాహయామి తిథి దేవతాయై నమః ఆవాహయామి పంచాంగ దేవతాయై నమః ఆవాహయామి నక్షత్ర దేవతాయై నమః ఆవాహయామి కళా దేవతాయై నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి अस्माकं क्षेत्राणां क्षेत्र अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं समस्त गृहाणां गृह अर्वण क्षेत्रगणित उत्तम आयन फल सिद्ध्यर्थं भूकेन्द्रेषु साक्षात् सीतारामचंद्र स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे वापी कूप तटाक जल समृद्धि द्वारा वर्षशत धान्य संपूर्ण सिद्ध्यर्थं फल सिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदयार्थं मध्यमे अभ्युदय देवताये नमः अभ्युदय देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो ब्रह्मणे नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि इच्छाशक्ति देवता आवाहयामि क्रियाशक्ति देवतामावाहयामि ज्ञानशक्ति देवता आवाहयामि तेना अन्नेना आप्यायस्व ओम नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि वासुदेवमावाहयामि संकर्षणमावाहयामि प्रद्युम्नमावाहयामि अनिरुद्धमावाहयामि दानि पक्कदार आदि भागीरथी नर्मदा यमुना कृष्णवेणी बाहुदा भीमरथी तुंगभद्रा वेणुका मलापहारी कुतमाला ताम्रपर्णी चंद्रभागा वरुणा वक्रगा प्रमा वेलावती वेगवती विशोकी गंडकी गोमती पिनाकिनी सरयू काश्यपी पुण्यनदी देवता तीर्थमावाहयामि विरजा तीर्थमावाहयामि महाकुंभमेल तीर्थमावाहयामि जंबो प्लक्ष कुश क्रौंच शाकशाल्मल पुष्कराख्योत्तर सप्तद्वीपमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मातंग माल्यवत् किष्किंद महेंद्र ऋष्य मुखाख्य सप्तकुलपर्वत देवतायै नमः सप्तकुलपर्वतमावाहयामि सागरान्विनिशो वर्धयन्तं समुद्रमन्तरिक्षं नृतानि वेदाः सप्तसमुद्रदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रियै नमः श्रियमावाहयामि बलाय नमः बलमावाहयामि मेधायै नमः मेधामावाहयामि अतिरिक्ताय नमः अतिरिक्त देवतामावाहयामि अपपन्न देवताय नमः अपपन्न देवतामावाहयामि उद्गीत देवताय नमः उद्गीत देवतामावाहयामि
कर्षण देवतायै नमः कर्षण देवतामावाहयामि कला देवतायै नमः कला देवतामावाहयामि इక్కడికి రా ధ్రువ चक्षु मंत्र सूर्युनि आरोहन्नुत्तरं दिवं रुद्रोगं मम सूर्य हरिमानं च नाशय शुकोषु मे हरिमानं रोपणाकासु दद्मसि अधो हरिद्रवेषु मे हरिमानं निदद्मसि उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसासः द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रथम् द्वादशादित्य देवताभ्यो नमः द्वादशादित्य देवतामावाहयामि पुनर्वसु रामुंदी पुनर्वसु पुनर्वसु ओम पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतु पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा यजामः ये वामदेव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतु पाथः पुनर्वसु देवताभ्यो नमः पुनर्वसु अधिदेवता आर्द्रा नक्षत्र देवताभ्यो नमः पुनर्वसु प्रत्यति देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि राजेश्वरी सुदर्शनाय नमः सुदर्शन देवतामावाहयामि पार्श्वजन्याय नमः पार्श्वजन्य देवतामावाहयामि अनन्ताय अनन्त देवतामावाहयामि गरुडाय नमः गरुड देवतामावाहयामि विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेन देवतामावाहयामि मूलेषु नक्षत्र देवतामावाहयामि ग्रह देवतामावाहयामि कुल देवतामावाहयामि ब्राह्मी देवतामावाहयामि निद्रा देवतामावाहयामि क्षुधा देवतामावाहयामि वृक्ष देवतामावाहयामि अप्सरस देवतामावाहयामि जम्बुमाली देवतामावाहयामि स्थावर देवतामावाहयामि जंगम देवतामावाहयामि अप्सर गंधर्व देवतामावाहयामि किन्नर देवतामावाहयामि किंपुरुष देवतामावाहयामि ऋतुगण देवतामावाहयामि आयनगण देवतामावाहयामि संवत्सर देवतामावाहयामि युग देवतामावाहयामि महाकाल देवतामावाहयामि एकादश रुद्रामावाहयामि त्रयोदशाध्यायी महालक्ष्मी देवतामावाहयामि चतुर्दश भुवनाधीश्वरमावाहयामि पंचदशी महाविद्याधिष्ठातृ देवता मावाहयामि षोडश मातृक देवतामावाहयामि अष्टादशक्तिपीठ देवतामावाहयामि अमृत देवतामावाहयामि अन्नमय देवतामावाहयामि प्राणमय देवतामावाहयामि मनोमय देवतामावाहयामि विज्ञानमय देवतामावाहयामि आनंदमय देवतामावाहयामि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं पर्यन्तं संविशन्ति ते सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठितम् अन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्मः ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या सुपर्णोऽसि गर्भान् तुरुत्ते शिरो गायत्री चक्षुस्त्वमात्मा सामतेतनोर्वामदेव्यं बृहद्धरन्तरे पक्षौ यज्ञा यज्ञं चंदागस्यागस्किपाय योगं शिनामा सुपर्णोऽसि गर्भान् दिवं अनंడి रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथा आत्मजे वेदः साचेतसा आसीद् साक्षात् रामायण आत्मनः आत्मो वैशिष्टः आत्मना भवते बलान् तेजः तेजो भवते मूर्धानं दिवः दिवो भवते अमृतं वै प्राणः अमृतमाप प्राणानेव यथा स्थानोपह्वयते अग्निर्मेवाश्रितः वाक्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि गोविंदा హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గజస్తంభంకి పూజ జరిగింది ఇవరిదాకా చూడండి.
అమ్మాయి ఆగి పెట్టిందా రమ్మనాలి అయ్యగారు అందరు రండి ఎవరు చెప్తారు మనం మన కోసం చేసుకుంటామా భద్రవేణో హిరణ్యాభ్యశ్వా దధినో దేవసోమా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విగ్రహం 2-3 విగ్రహాలు శ్రీరాముల దగ్గర శ్రీరామ సేవకుడు ఘృతం మిమిక్షిరే ఘృతమస్య యోనిం నమో నమో భవతి జాయమానోన్నాగ్రే భాగం దేవేభ్యో దీర్ఘాయుత్వాయ వర్చసే యస్యాహదా కీరిణా మన్యమానో మత్యం మత్యో జోహరీమి ప్రజామాయుర్ధనచ బ్రహ్మదేవానాం వదనీతమీనాం ఋషిరుద్రాణమయో శిల్పి అనాచార దోష అసత్యవాద దోష మృతశౌచదోష నివారణార్థం ఏ లోకమూర్తినః గాతదోష తప్తదోష దహనదోష జలదోష నివారణార్థం క్షేత్రాణాం నిర్మాణస్థలేషు క్షేత్రదోష నివారణార్థం అస్మిన్ మూర్తి క్షేత్రేషు సూర్యకళా చంద్రకళా బింబకళా శబ్దవాహకళా నక్షత్రకళా ఇచ్ఛాశక్తికళా క్రియాశక్తికళా జ్ఞానశక్తికళా ప్రాణశక్తికళా ఉత్పన్నశక్తికళా ఉత్కర్షశక్తికళా మారీచీకళా సురీకళా ఇష్టుకళా ఈశ్వరకళా రుద్రకళా బ్రహ్మకళా ఇంద్రకళా ఇంద్రాణీకళా దేవీకళా శక్తికళా క్రియాకళా కళాకళ కాలకళా మహాకళా సకలకళా సాన్నిధ్యయోగితార్థం అస్మిన్ బింబే సర్వశక్తి క్రియాత్మక మహిళాత్మక యజ్ఞాత్మిక ఆధ్యాత్మిక భావనాత్మూర్తిత్వం సర్వశక్తివంతం శక్తిప్రాప్త్యర్థం ద్వితీయ దివసే ఫలాదివాస పుష్పాదివాస రసాదివాస జలాదివాస మధురాదివాస పూజనం జగరిష్యే కూర్మాదీన్ దివ్యలోకాన్ పరమనిమయం మండపం తస్మిన్ ధర్మాదిపీఠం తదుపరి కమలం చామరా గ్రాహిణీ చ విష్ణుం దేవిర్భూషాయుధగణమృగం పాదకే వైనతేయం సేనేషాన్ ద్వారపాలాన్ కుముదముఖగరాన్ విష్ణుభక్తాన్ ప్రపద్యే ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష శుభయోగీశ్వరాభ్యాం రుక్మార్జున వశిష్ఠ విభీషణాదీన్యామిమాం పరమభాగవతాం స్మరామి వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మండలే లీలాసనే సుస్థితం అగ్రే వాసయుక్తమంజలనతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాతం భరతాదిభిః పరివృతం రామభజేష్యామలం. కుడి ఎడమలుగా సీతాలక్ష్మణుల పరశులను కలిగి ఉన్న లోకోత్తర పురుషుడైనటువంటి ఆ రామచంద్ర స్వామిని చూసి ఈ లోకానికి తెలియపరిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? మనందరికీ తెలుసు, రామాయణము రాసింది వాల్మీకి మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది అని. కానీ అందులో ఏముంటుందంటే ప్రభంజనుతం, ప్రభంజనుడు. ఇక్కడ ప్రభంజనుడు అని అంటే
విపరీతమైన వేగము కలిగిన వాడు రామకార్యము తప్ప మిగిలిన కార్యాలేవి తనకు ముందుగా కలిసి వచ్చేవి కావు అని భావించినటువంటి అత్యంత వేగవంతుడైనటువంటి ఆంజనేయుడు, ఆయనకే హనుమాన్ అంటే మంచి దవడలు కలిగిన వాడు అని అర్థమన్నట్టు. ఆ హనుమంతుని చేత రామాయణము చెప్పబడింది. ఆ రామాయణమును నారద మహర్షి ఆంజనేయునికి చెప్తే ఆ ఆంజనేయుడు వాల్మీకి నోటి ద్వారా ఆ రామభక్తిని రామ యొక్క కథను వినిపించడం అనేటువంటి జరిగింది. మరి ఆ రామకథ వినిపించింది ఆంజనేయునికి నారదుడు వినిపిస్తే మరి నారదునికి ఎవరు వినిపించారు? సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అంటే చతుర్ముఖములు కలిగినటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. ఏదైతే పాడటానికి, తబలా కొట్టడానికి, వినడానికి, రాగానికి సొంపుగా ఉంటుందో దాన్ని అనుష్ఠుప్ శ్లోకము అంటారు. సాధారణంగా రామాయణం శ్లోకం నుండి శ్లోకముగా మారింది అంటారు. అక్కడ శ్లోకము లేదు. ఎందుకు లేదు అని అంటే మా నిషాద ప్రతిష్ఠాత్వం అంటారు. మా అనే దానికి లక్ష్మీదేవి అని అర్థం. నిషాద అంటే ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి ఎవరిని విడిచిపెట్టి ఉండదో ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు పురుషోత్తమునిగా ఈ లోకములో అవతరించి ఈ లోకములో ఉండేటువంటి ఆ స్వామికి మనకు మధ్యలో ఉండేటువంటివి రెండు, ప్రకృతి మండలం ఒకటి, భూమండలం ఒకటి. ఈ రెండు మండలాలను దాటి తన స్థానానికి చేరుకోవడం కోసం వినిపించిన మంగళకరమైన శ్లోకమే రామాయణ ఆరంభ శ్లోకము. సాధారణంగా మనం ఏదైనా ముఖ్యమైన పని మీద అవుతూ ఉంటే పసుపు అవసరం లేదు కదా, ఇంతే కదా. వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఊరిలో ఒక అమ్మాయి గౌరమ్మ తీసుకుపోయిన కుంకుమ బలి అక్కడే పట్టింది. మళ్ళీ పో అని ఇంట్లో వెళ్ళగొట్టారు. మళ్ళీ వెళ్ళారు, అది దొరకదు. వచ్చినాక ఎందుకు? అది ఒక బాధ. మంగళకరమైన వస్తువును మేము పోగొట్టుకున్నాము అని ఒక బాధ. మరి సీతామాత రాముని యొక్క కళ్యాణము లోకానికే జగత్ కళ్యాణం. అలాంటి కళ్యాణం ఎలా జరిగింది? శివధనుస్సు విరిగితేనే కదా జరిగింది. అంటే ఏదైనా ఒక విరగడం అంటే అది అమంగళముల అశుభసూచకం కదా. దాన్ని విరిగితేనే కదా రాము సీత దూషింది, సీత రాము దూషింది, వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ పెట్టిందే శివధనుస్సు. మరి అలాంటి శివధనుస్సు విరిగింది. మరి విరిగినటువంటి ఆ శివధనుస్సు సీతారాముల కళ్యాణ వైభవానికి మొదటి పనిగా ఎలా ఆక్రమించింది అంటే అక్కడ శివధనుస్సు విరగాలి. శివుడు తారక మంత్రము రూపములో ధనుస్సు రూపములో ఉండి ఆ ధనుస్సు విరిగినప్పుడు అందులో నుంచి తారకనామ శబ్దము బయటపడింది. ఆ తారకనామ శబ్దము బయటపడ్డప్పుడు సమస్తమైన జనులందరూ ఆ శబ్దానికి కింద పడ్డారు. రాముని నామమును విన్నటువంటి లక్ష్మణుడు, రాముడు, విశ్వామిత్రుడు, శతానందుడు, జనక మహారాజు, ఆయన భార్య రత్నమాల, ఈ ఆరుగురు మాత్రమే తెలియజేస్తున్నారు. ఆ శివధనుడు బాగా చూసేవాళ్ళు. మిగిలిన లక్షల మంది ఆ శబ్దానికి పడిపోయారు, మూర్ఛపోయారు. కానీ అది తారకనామము అని గ్రహించగలిగే జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఈ ఆరుగురే ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ ఆరుగురు మాత్రమే మిగిలారు. అందుకోసమే ఇది ప్రసిద్ధి చెందిన రామాలయం కాబట్టి రామనామాన్ని ఉపయోగించినటువంటి సాక్షాత్ శివుడు ఆంజనేయ స్వరూపుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఉపదేశించిన వాడు నారదుడు కాబట్టి నారదుడు బ్రహ్మమానవ పుత్రుడు కాబట్టి నవబ్రహ్మలలో ఒకటైనటువంటి కశ్యప బ్రహ్మ ఆంజనేయునికి భాగవత విశేషము వివరించారు కాబట్టి ఆయన జ్ఞానాన్ని కలిగించినటువంటి వ్యక్తి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు కాబట్టి ఆ రాముడే తనకటనే తన లోకములో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ ఉద్ధరించడానికి స్వయంగా వాల్మీకి తెప్పించడం జరిగింది. అది ఎలా ప్రపంచ
ఒక గాలి ఎంత వేగంగా వీస్తూ ఉంటుందో రామనామము కూడా అంత వేగంగా వీస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే ఎల్లప్పుడూ ఏ క్షణము ఆ క్షణము అని కాకుండా ఏ సమయంలోనైనా జపించేదడిగే ఏకైక శబ్దము ఏకైక మంత్రము రామ మంత్రము. ఎప్పుడైనా కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, అక్కడ ఒక మహాశ్మశానము అని ఒక పెద్ద క్షేత్రం ఉంది. అక్కడ ఎడి దిక్కు ఈ మధ్యలో వీడియోలు కూడా చాలా వచ్చాయి. అక్కడ ఎడి దిక్కు చూస్తే అక్కడ శవ దహనాలే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ శవ దహనాలు అక్కడే కావడానికి, అక్కడే శివుడు స్థిరంగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే చివరి గడియలలో ఎవరైనా మరిచిపోతారేమోనని ఆ మరిపోతున్నటువంటి వారి శవము మధ్యలోకి వెళ్ళి తారక మంత్రాన్ని శివుడు ఉపదేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. అందుకనే కాశీలో పోయిన వాళ్ళకు ముక్తి లభిస్తుంది అని అంటారు. కారణం అదే. సాక్షాత్ అక్కడ శివుడే ఉండి రామ 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 అని 3 సార్లు చెవిలో పుస్తూ ఉంటారు. అలా చనిపోయిన వాళ్లకు శ్రీరాముడు కైవల్యాన్ని ఇస్తాను అని ప్రకటించడం అనేటువంటిది జరిగింది దక్ష యజ్ఞ విధ్వంస కాలంలో. దాన్ని అనుసరించి ఆ పరమశివుడు అక్కడే ఉండి అందరికీ మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. ఆయనకు మోక్షం ఇచ్చే శక్తి లేదు, మోక్షాన్ని ప్రసాదించమని పైరవీ చేసే శక్తి ఉంది. ఆ మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడిని మనం పెట్టుకున్నాం. బాల లింగేశ్వర స్వామి అనే పేరుతో మన ఊర్లో ముందట ద్వారము ముందట ఈయన దర్శనం చేసుకోగానే ఈయన రాముని చెవిలో చెప్తాడు, అమ్మకి చెప్తాడు, అమ్మ ఎవరో వస్తున్నారు అని. ఆ అమ్మ ఏం చెప్తుంది, మనం చూడగానే మన గురించి స్వామికి వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఫలాని వ్యక్తి లక్కీ అనే ఒక అబ్బాయి నన్ను దర్శించి అశ్వత్థ బదరి వృక్షంను దర్శించి లోపలికి చేస్తున్నారు స్వామి ఈ దర్శనం కోసం, కాబట్టి నీవు ఆయనను చూడు అని చెప్తుంది. అలా చెప్పగానే స్వామి వారు కనులు తెచ్చి దివ్యమంగళ స్వరూపముతో సీతారాములుగా దర్శనమిచ్చి మన కోరికలన్నీ తీరుస్తాడు. అందుకోసం ఆ బలం కోసమే ఇన్ని విగ్రహాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి మనమందరం పూనుకున్నాం. అలా పూనుకున్నటువంటి పనికి ఇంత వేగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కేవలం ఆంజనేయుని యొక్క కరుణా ప్రభావం, రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ ప్రభావం. దానివల్ల మాత్రమే మనకు ఇంత బలం రావడం జరిగింది. ఇలాగే రేపు ప్రతిష్ఠ వరకు కూడా ఉండి మనం స్వామివారి కృపకు పాత్రులమవుదాం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఈ దండలు వెళ్ళి యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజా అక్కడ ముందర విగ్రహం ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతే చంద్రమా వా అపాం పుష్పో పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతే. ఫల స్వీట్లు ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. వాళ్ళ పుష్పావతి ఫలవతి రసభూవాత్రాయమాగతే రతం ఇంద్రాయేనా ఇంద్రాణి దేవీ సుభగే దోషం హీనాన్ అపలా పుష్పాయ పుష్పిణి బృహస్పతి ప్రబోధాత్మానో ముంచస్వగుంహత. చిన్న మళ్ళొక్కసారి వెళ్ళి
అక్కడ 4 పండ్లు 4 పూలు పూలాగు పండు